Already we have discussed the first unit. Just we will revise some points that we studied in the first unit. In the first topic, we studied about the basic block diagram of embedded system with the different hardware components, different parts. Then we discussed about architectures of the processors like Harvard architecture, von Neumann architecture, RISC and CISC. Okay. Then we discussed about different features of different microcontrollers. Microcontroller families like 89C51, then PIC, AVR, ARM. Okay. So these features we discussed and their applications also we discussed. After that, we studied about different characteristics of embedded system. Those parameters we define them like processor power, memory, reliability, performance, power consumption, then NRE cost, unit cost, size, flexibility, time to market, time to prototype, maintainability, etc., etc. So all these characteristics we discussed. And then last point was that we discussed about the classification of embedded system. Different classification we have seen like small scale embedded system, medium scale, sophisticated, standalone, real time. Okay. So these many types of different embedded system we discussed. Now we have to start with our new topic, new unit. But in that, we just have to study the programming which is done for the embedded system, different embedded system. Whatever the programming we do, that program basic part we have to study in this second unit. Okay. Name of the unit is Programming Using Embedded C. Okay. And the weightage for this is 16 marks. So you can see unit number 2 is Programming Using Embedded C. Weightage for this is 16 marks. And here you can see the different syllabus points which are mentioned. So in this complete unit, we will study all these points. First point will be programming with the embedded C. That means we have to see the basic embedded C programs for performing arithmetic and logical operations. Then for data transfer with the memory and IO ports. Then different types of looping, program based on looping and decision control. Then second point will be based on timers and counter programming with the help of embedded C. Then serial communication programming with the help of embedded C. Then interrupt control programming with the help of embedded C. So as we already have studied in MAA also, all the basic program which you do with the microcontroller. See, in this complete syllabus, we are going to study only 89C51. No other microcontroller program is asked. Whatever the program we will do, that will be done on only 89C51 microcontroller. Okay, similar to what we studied in MAA. But now, while writing the program, we have to write all the programs in embedded C. जर तुम्ही हे सगळे पॉइंट्स बघितले तर हे ऑलरेडी आपण MAA मध्ये स्टडी केलेले आहे. जसे की टायमरचे काही प्रोग्राम बघितले, इंटरप्टचे काही बघितले, सिरियल कम्युनिकेशनचे बघितले. हे सगळे प्रोग्राम आपल्याला परत करायचे आहे. बट वी हॅव टू study all those program in C language, not in assembly. Okay, so this will be quite interesting part, and you have to put your logic to write any kind of a program which is asked. Okay, weightage 16 marks hai. So you have to take it seriously and then you have to solve it. So one by one we will start doing. First of all, you must know what is the meaning of embedded C and how you can differentiate this embedded C language with respect to assembly language programs. Now, for doing the program in assembly, we know that we are making the use of instructions. Different categories of instructions also we have seen, like arithmetic instructions, logical instruction, bit manipulation, data transfer, branching instructions. All the categories of instruction you already know, correct? And we also know that instructions are nothing but one kind of a language that we can understand. But your system, that means your computer or the microcontroller, doesn't understand that kind of a language. So in that software which you are using for programming, in that software we are having one assembler, right? तुम्ही कील सॉफ्टवेअर यूज करताय प्रोग्रामिंग साठी, बरोबर? असेंबली साठी तुम्ही कील वापरता, तर त्या कील मध्ये एक असेंबलर आहे
जो तुमचा जो असेंब्ली कोड आहे ऍज अ इनपुट म्हणून तो घेईल आणि त्याला सुटेबल मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करेल. राईट. So your input language will be the assembly. So it will convert that language into the machine level language so that it can be understood by the machine or the microcontroller. Right. Similarly, similar to that, कील मध्ये एक कंपायलर पण असतो. जसं असेंब्लरचं काम आहे की सोर्स कोडला एका मशीन कोड मध्ये कन्वर्ट करून देणे, तसंच कंपायलर सुद्धा असतो कील मध्ये. कंपायलरचं काम पण सेम आहे, बट compiler will take C language as an input and then it will convert that language into a machine code. ठीक आहे. C language ज्यावेळेस तुम्ही बनवणार आहात किंवा C program ज्यावेळेस तुम्ही बनवाल, so that C language is not understood by the machine, that means not by the computer or the microcontroller, but that language can be understood only by we as a user. So to convert that language into a proper form so that machine can understand, we are having a compiler. ओके. सो कील हा जो सॉफ्टवेअर आहे याच्यामध्ये तुम्ही असेंब्ली लँग्वेज पण करू शकता आणि सी लँग्वेज पण करू शकता. असेंब्ली लँग्वेज कन्व्हर्जन साठी असेंब्लरचा यूज केला जातो, जो ऑलरेडी त्या कील सॉफ्टवेअर मध्ये इनबिल्ट आहे. तसंच त्याच्यामध्ये कंपायलर पण आहे, जो सी लँग्वेज ऍज अ इनपुट घेतो आणि त्याला मशीन लँग्वेज मध्ये कन्व्हर्ट करतो. ठीक आहे. नाव फॉर सिम्पल मायक्रो कंट्रोलर, just to see the application of a microcontroller, you can make the use of assembly codes. But when you are using this microcontroller in any of the embedded system, that time, instead of using assembly, we are preferring C language to be used, because C language is having more advantages as compared to assembly, and it is more flexible to use, reliable to use than the assembly language. So in most of the embedded applications, we prefer only embedded C programs. Okay, so that embedded C, we have to study what does it mean, how you have to write a basic programs based on the embedded C. जसं की मी सांगितलं, असेंब्ली साठी तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन्स लागतात, तसं सी लँग्वेज साठी कुठलेही इन्स्ट्रक्शन्स लागत नाही. पण सी लँग्वेज साठी आपण काही व्हेरिएबल्सचा वापर करतो किंवा कीवर्ड्सचा वापर करतो, काही फंक्शन्स वापरतो, काही हिडर फाइल्स वापरतो आणि त्याच्यानुसार एक प्रोग्राम डिझाईन करतो. ओके. सुरुवात करण्याच्या पहिले लेट मी नो की हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव स्टडीड सी लँग्वेज इन एनी ऑफ द क्लास. म्हणजे कधीतरी तुम्ही सी लँग्वेज स्टडी केलेली आहे का, किंवा एखादं प्रॅक्टिकल कॉलेजमध्ये फर्स्ट इयर मध्ये असेल किंवा सेकंड इयर मध्ये असेल, तुम्ही सी लँग्वेजचे काही बेसिक प्रॅक्टिकल्स केलेले असतील का. त्यासाठी तुम्ही टर्बो सी नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, ते आपण यूज करतो. म्हणजे एक अशी ब्लू कलरची स्क्रीन आहे, त्याच्यावर तुम्ही प्रोग्राम टाईप करता सी लँग्वेजचा आणि मग तो डिबग केला की एक ब्लॅक विंडो मध्ये त्याचं आउटपुट दिसतं. राईट. सो अशा टाईपचे प्रोग्राम्स ब्लू स्क्रीन वरती कोणी केलेत का? लेट मी नो. हो मॅम. बर. फर्स्ट इयरला. पुष्पक केलेले आहे, म्हणजे फर्स्ट इयरला तुमचे बेसिक सी प्रोग्राम झालेले आहेत. जसे की तुम्ही ऍडिशन ऑफ नंबर्स केला असेल, फाइंडिंग द ऍव्हरेज ऑफ द नंबर्स, किंवा अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. हा ठीक आहे. म्हणजे थोडंफार तुम्हाला ती पर्टिक्युलर लँग्वेज माहिती आहे. करेक्ट. ज्यावेळेस तुम्ही त्या टाईपचं कोड बनवता, तर त्यावेळेस तुम्ही इनिशियली काय टाकता, एक हिडर फाईल टाकता ना, हॅश इन्क्लूड असे टाकतात. त्यामध्ये राईट stdio.h, conio.h अशा हेडर फाईल्स टाकता. बरोबर. त्यानंतर मग तुम्ही मेन प्रोग्राम ज्यावेळेस लिहायला सुरुवात करता, तर पहिलं काय स्टेटमेंट असतं, वॉइड मेन, आणि ते असं राऊंड ब्रॅकेट असतं. बरोबर. आणि मग कर्ली ब्रॅकेट टाकलं की तुम्ही तो प्रोग्राम त्याच्यामध्ये टाईप करता. प्रोग्राम एंड झाला की तो कर्ली ब्रॅकेट पण तुम्ही एंड करता, म्हणजे तुमचा प्रोग्राम हा रेडी असतो. राईट. सो इन दिस वे यू आर रायटिंग युअर सी प्रोग्राम. करेक्ट. आता तो जो टर्बो सी आहे, तो टर्बो सी आणि एम्बेडेड सी, हे दोघांचं जे लिहिण्याची स्टाईल आहे, प्रोग्राम लिहिण्याची स्टाईल ही सेम असते. पण टर्बो सी चे प्रोग्राम मायक्रो कंट्रोलर मध्ये कधीच रन होत नाही. ते फक्त सॉफ्टवेअर पुरतेच आहे.
पण जर तुम्हाला हे सी प्रोग्राम हार्डवेअर मध्ये घ्यायचे असेल तर तुम्हाला फक्त एम्बेडेड सीच लागणार, तिथे टर्बो सी लागत नाही. ठीक आहे. पण लिहिण्याची जी स्टाईल आहे, जसं की मी सांगितलं, पहिले हेडर फाईल टाका, मग मेन प्रोग्राम स्टार्ट करा, कर्ली ब्रॅकेट किंवा काही फंक्शन्स तुम्ही वापरता. आता फंक्शन मध्ये 3 टाइप्स असतात, फंक्शन डिक्लरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, राईट. सो ते जे सगळी म्हणजे प्रॉपर जो फॉर्म आहे तो सेम इथे सुद्धा असणार आहे. फक्त एम्बेडेड सी चे प्रोग्राम हे फक्त एम्बेडेड सिस्टीम साठी वापरले जातात, टर्बो सी चे फक्त सॉफ्टवेअर पुरते वापरले जातात. ओके. सो आपल्याला त्याच टाइप मध्ये प्रोग्राम बनवायचे आहे, बट दिस विल बी डन ऑन द किल सॉफ्टवेअर, नॉट ऑन द टर्बो सी. ठीक आहे. ब्लू विंडो मध्ये आपल्याला कुठलेही प्रोग्राम नाही करायचे, आपल्याला किल मध्येच टाईप करायचे आहे, जो किल तुम्ही आतापर्यंत युज केला असेंब्लीसाठी. ठीक आहे. सो जसं की मी सांगितलं, एम्बेडेड सी इज हॅव्हिंग large amount of advantages. I have some advantages here, you can see. This type of sub question can be asked in the theory exam also. We have some advantages of embedded C. Like embedded C, it's simple to learn. See, these are the advantages with respect to assembly code. Okay. Embedded C is simple to learn, simple to understand, simple to program, as well as simple to debug. Okay. So you can easily write any C code, you can understand it very easily, you can learn it very easily, as well as you can debug it. That means you can run that program in a very easy form as compared to the assembly. Then embedded C compilers are available for mostly all of the embedded devices. जसं की मी सांगितलं, हा जो एम्बेडेड सी लँग्वेज आहे ही आपण प्रत्येक एम्बेडेड सिस्टीम मध्ये प्रेफर करतो ऍज कम्पेअर टू असेंब्ली. सो हे जे कंपायलर्स असतात ना, सी कंपायलर, जसं की मी सांगितलं, प्रत्येक एम्बेडेड सिस्टीम मध्ये कंपायलर असणार आहे, कारण तुम्ही जो प्रोग्राम करणार आहे हा प्रॉपर मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट झाला तर तुमच्या त्या कंट्रोलरला किंवा प्रोसेसरला कळेल, राईट. सो जेवढे पण कंपायलर्स असतात एम्बेडेड सी कंपायलर्स, ते सुद्धा एकदम रिलायबल असतात, की जे कुठल्याही एम्बेडेड सिस्टीमवर काम करेल, कुठल्याही एम्बेडेड डिव्हाइसवरती ते काम करेल किंवा ते इझिली अवेलेबल होतील. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द ऍडव्हान्टेज. देन इट इज प्रोसेसर इंडिपेंडंट. आता जसं की तुम्हाला माहिती आहे, एम्बेडेड सिस्टीम मध्ये, एम्बेडेड डिव्हाइस मध्ये प्रोसेसर हा असतो, राईट. प्रोसेसर असतो किंवा कंट्रोलर असतो, राईट. सो त्या कंट्रोलर मधला जो प्रोसेसर आहे त्याचे काही पर्टिक्युलर फीचर्स असतात, त्याचे काही स्पेसिफिकेशन्स असतात, बरोबर. आणि हा जो एम्बेडेड सी लँग्वेज आहे, तर हा सी लँग्वेज हा प्रोसेसर इंडिपेंडंट आहे. म्हणजे प्रोसेसरच्या फीचर्सचा आणि ह्या सी लँग्वेजच्या फीचर्सचा काही एक संबंध नाहीये. म्हणजे तो कोणत्याही प्रोसेसरवर इझिली काम करू शकतो. प्रोसेसरच्या वर्किंगमुळे त्या सॉफ्टवेअरवर काहीच इफेक्ट होत नाही. याचा अर्थ म्हणजे प्रोसेसर इंडिपेंडंट. ओके. तो कुठल्याही प्रकारे त्या प्रोसेसरवर डिपेंडंट नसतो, तो म्हणजे सेल्फ काम करत असतो. जे सॉफ्टवेअर आहे एम्बेडेड सी, ते त्याला प्रोसेसरशी काही घेणं देणं नसतं. फक्त जो टास्क सांगितलेला आहे त्याच्यानुसार तो ऑटोमॅटिकली डिबग होतो, रन होतो. ठीक आहे. Then embedded C can combine the functionality of assembly language also. Okay. जे functionality assembly language provide करते, those functionalities can be combined with the help of C language also. Then it is more efficient as compared to assembly. It supports access to all the IOs. So embedded system, embedded C language ही एवढी इझी आहे की ती सगळ्या इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस सोबत ऍक्सेस करून देऊ शकते. म्हणजे असं काही नाहीये की कुठला एखादा डिव्हाइस ज्यावेळेस तुम्ही इंटरफेस करताय तर त्या इंटरफेसिंग मुळे हा तुमचा सी लँग्वेज काम करणार नाही, असं काही नाहीये. इट सपोर्ट्स ऑल access to all the input output devices. Okay. So I can say this embedded C is more easy, or it is more preferable as compared to the assembly language. Okay. These are some of the advantages. Now we will discuss about how we can compare between assembly language and C language. So here we are having a comparison points also. Exam मध्ये हे जे कंपॅरिझन इथं लिहिलंय असेंब्ली लँग्वेज वर्सेस एम्बेडेड सी, हे कंपॅरिझन एक्झाम मध्ये डेफिनेटली विचारलं जातं. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आस्क्ड फॉर थिअरी. ओके. कंपॅरिझन और डिफरेंशिएशन और डिस्टिंग्विश बिटवीन असेंब्ली लँग्वेज
and C, embedded C programs or language, embedded C language and assembly language. तर ह्या दोघांमध्ये कंपॅरिझन साठी काही पॅरामीटर्स इथे दिलेले आहे. वन बाय वन वी विल डिस्कस देम. ठीक आहे. This comparison you have to note it somewhere because it is very very important for theory. It is definitely asked in the exams also. Okay. Now see from the comparison points also your many of the points will be cleared. What is the difference between the assembly and what is the difference between embedded C? बरेचसे पॉइंट्स तुमचे इथे कव्हर होतील, क्लिअर पण होतील ज्यावेळेस तुम्ही हे पॅरामीटर्स बघाल. ठीक आहे. द फर्स्ट पॅरामीटर इज एक्झिक्युशन टाइम. नाव यू नो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एक्झिक्युशन टाइम. कुठलेही इन्स्ट्रक्शन किंवा कुठल्याही स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम डिबग होण्यासाठी किंवा पूर्णपणे रन होण्यासाठी किती टाइम लागतो, तो टाइम म्हणजे एक्झिक्युशन टाइम. आणि मायक्रो कंट्रोलर मध्ये तो जो एक्झिक्युशन टाइम असतो तो मशीन सायकल्स मध्ये असतो. राईट. So how much time is required to execute that instruction or that particular line of the code, that line or time consumed is called as the execution time. So for assembly, the execution time is faster, whereas for embedded C, the execution time is slower. Okay. So ज्या असेंब्लीचे कोड तर तुम्ही डिबग केलेलेच आहे, बरोबर. स्टेप बाय स्टेप डिबग पण बघितलंय आणि डायरेक्ट डिबग सुद्धा तुम्ही बघितलेला आहे की कोड कसा डिबग करतो आपण. सो त्याच्यासाठी जो लागणारा टाइम असतो हा कमी लागतो, म्हणून आपण म्हणू शकतो की एक्झिक्युशन टाइम याचं फास्टर आहे असेंब्लीचं आणि एम्बेडेड सीचं स्लोवर आहे. ठीक आहे. देन डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट म्हणजे हाऊ यू कॅन डेव्हलप एनी असेंब्ली कोड ऑर एनी सी कोड. डेव्हलपमेंट in assembly it is little bit complex to develop, whereas for embedded C it is easy to develop. Okay, हे लक्षात ठेवायचं. असेंब्ली कोड थोडासा कॉम्प्लेक्स आहे to develop it because we know that in assembly we are having huge amount of instructions, correct. आणि इन्स्ट्रक्शनची साईज आपल्याला सांगते की तुमचा कोड किती कॉम्प्लेक्स बनेल. राईट. सपोज काही इन्स्ट्रक्शन जर म्हणजे काही इन्स्ट्रक्शन जर एक्झिक्युशन टाइम जास्त घेत असतील तर तुमचा कोड पण तेवढा कॉम्प्लेक्स होत जाईल. काही इन्स्ट्रक्शन आपण स्टडी केल्या होत्या जसं की CJNE, DJNZ. ओके. तर ह्या ज्या इन्स्ट्रक्शन आहे हे खूप जास्त टाइम कन्झ्युम करतात आणि ते कॉम्प्लेक्स पण आहे कारण त्याच्यामध्ये एकाच इन्स्ट्रक्शन मध्ये 2-2, 3-3 कंडिशन दिलेल्या असतात. राईट. आणि कुठलाही सपोज मला ऍडिशनचा जरी कोड बनवायचा असेल तर पहिले मला डेटा मूव्ह करावा लागेल एका रजिस्टर मध्ये, मग दुसऱ्यामध्ये, मग ऍड करावं लागेल आणि मग रिझल्ट स्टोअर करावा लागेल. सो नंबर ऑफ लाईन्स वाढतात किंवा थोडंसं कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिसतं त्याच्यामध्ये. राईट. बट जर तुम्ही सी लँग्वेज बघितली तर सी लँग्वेज मध्ये कुठलेही इन्स्ट्रक्शन्स नाहीये, हार्डली एका लाईन मध्ये तुम्ही ऍडिशन करून देऊ शकता. सो इट इज व्हेरी इझी टू डेव्हलप इन सी. देन मेमरी रिक्वायरमेंट. For assembly language, we require a very small memory, whereas for embedded C, we require a large memory. So, जसं तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा तुम्ही कोड कुठलाही डिबग करता तर इट कन्झ्युम्स द मेमरी. So for assembly, less amount of or small amount of memory is required. For embedded C, large amount of memory is required. Then time for coding. So as I told you, कुठलाही कोड बनवण्यासाठी जो लागणारा टाइम आहे that. So for assembly, time required is more. And for embedded C, time required is less. Then hex file size. आता जसं की तुम्हाला माहिती आहे, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हेक्स फाईल. तसं मी सांगितलं असेंब्लर किंवा कंपायलरचं काम काय आहे, ते घेताना सोर्स कोड घेतात आणि त्यांना मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करतात. बरोबर. आता ही जी मशीन लँग्वेज फॉर्म झालेली असते, बनलेली असते, त्या मशीन लँग्वेजला आपण हेक्स कोड म्हणतो. ओके. जो असेंब्ली कोड तुम्ही बनवतात त्याला सोर्स कोड आणि जो कन्वर्ट झाल्यानंतर कोड बनतो विथ द हेल्प ऑफ असेंब्लर तर त्या कोडला म्हणतात हेक्स कोड. राईट. सो ज्यावेळेस ते कन्वर्ट होतील हेक्स फाईल मध्ये तर त्या हेक्स फाईलची साईज किती असणार. सो फॉर असेंब्ली वेन द फाईल गेट्स कन्वर्टेड इन टू हेक्स देन द साईज ऑफ that hex file will be less, whereas when you convert the C language into hex, that time the size of that hex file will be more. म्हणजे इथे hex file ची साईज मोठी असेल as compared to the assembly code. Then debugging. Debugging for assembly code it is not so easy, whereas for embedded C it is easy. ठीक आहे. कारण इन्स्ट्रक्शन असल्यामुळे बरेचसे एरर्स ऑटोमॅटिकली फॉर्म होऊ शकतात.
आपण काही जर सिंटॅक्स फॉलो नाही केला तर त्याच्यामुळे पण एरर्स येऊ शकतात. सो डिबग प्रोसेस मध्ये टाइम जास्त लागणार, कारण ते करेक्शन तुम्हाला करावे लागतील, एरर्स रेक्टिफाय करावे लागतील. सो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डिबग, whereas in embedded C it is easy to debug. Related to the cost, assembly language is less expensive, embedded C is more expensive. Then program size less, assembly मध्ये program size less, embedded C program size is large. Then programs, as I told here, in assembly programs are processor dependent. आता एक आपण ऍडव्हान्टेज बघितलं ना एम्बेडेड सी चा. एम्बेडेड सी मध्ये कोड इज प्रोसेसर इंडिपेंडेंट. ओके, इथे कोड कॅन बी रिटार्गेटेड टू डिफरंट प्रोसेसर्स. ओके, सो दिस मीन्स दॅट युअर प्रोसेसर इज इंडिपेंडेंट and here in assembly the programs are processor dependent. Then development cost. So ज्यावेळेस तुम्ही सॉफ्टवेअर बनवतात, then what is the cost required for that software, म्हणजे assembly साठी किंवा C साठी. So development cost in assembly it is higher software development cost and in embedded C less software development cost. म्हणजे embedded C ची कॉस्ट कमी आहे, assembly ची कॉस्ट जास्त आहे. Then program return are less reliable and scalable. Okay, embedded C मध्ये it is more reliable and scalable. जसं की मी सांगितलं, असेंब्ली कोड मध्ये रिलायबिलिटी ही फार कमी असते आणि कुठलाही कोड तुम्ही एक्सटेंड नाही करू शकत, म्हणजे नाही करू शकत. तुमचा एंड, शेवटची इन्स्ट्रक्शन तुम्ही एंड टाकता ना असेंब्ली मध्ये, सो एंड लिहिलं की तुमचा कोड संपतो, राईट. म्हणजे तुम्ही त्या कोडला अजून एक्सटेन्शन नाही देऊ शकत पुढे. तसं सी मध्ये आपण फंक्शनचा वापर करतो, सो फंक्शन कॉलिंगने तुम्ही तुमचा कोड ऑटोमॅटिकली वाढवू शकतात. तुम्हाला जिथे पाहिजे तिथे तुम्ही त्याला स्केल करू शकतात, म्हणजे यू कॅन इन्क्रीज दॅट पर्टिक्युलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज स्केलेबिलिटी. आणि म्हणूनच ही सिस्टीम किंवा ही जी लँग्वेज आहे ही जास्त रिलायबल आहे ऍज कम्पेअर्ड टू असेंब्ली. Okay, so these are all the points. See, the same points are also mentioned in the textbook also. If you want, you can prepare for from that also, or directly you can write these points. Okay, so हे झालं कम्पॅरिझन. आता बरेचसे पॉइंट तुमचे क्लिअर झाले असतील की असेंब्ली मध्ये काय फरक आहे आणि एम्बेडेड सी मध्ये काय फरक आहे. ठीक आहे, आता जसं जसं आपण हळूहळू सुरुवात करणार एम्बेडेड सी मध्ये, तर त्यावेळेस तुमचे हळूहळू सगळे कन्सेप्ट क्लिअर होतील. आपण एकदम बेसिक प्रोग्राम पासून सुरुवात करणार आहोत की हाऊ टू राईट अ बेसिक सी प्रोग्राम फर्स्ट अँड देन वी कॅन कंटिन्यू विथ दॅट. एकच मिनिट. ठीक आहे, सो प्रोग्रामिंग साठी आता सी लँग्वेज मध्ये प्रोग्राम्स करायचे आहेत आपल्याला. सो त्यासाठी आपल्याला काही डेटा टाइप्सचा वापर करायचा आहे, डेटा टाइप्स. ओके, आता ज्यांनी बेसिक सी प्रोग्राम आतापर्यंत स्टडी केलेले असतील बेसिक वाले, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही त्यातही डेटा टाइप स्टडी केलेले असतीलच. सो तुम्हाला कळेल की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डेटा टाइप. डेटा टाइपचा अर्थ असा होतो की ज्यावेळेस तुम्ही एखादा सी कोड बनवता, तर त्या कोडमध्ये तुम्ही काही स्पेसिफिक इनपुट देता, बरोबर, आणि त्या इनपुटवर काहीतरी प्रोसेस करता आणि प्रोसेस झाली की काहीतरी आउटपुट तुम्हाला मिळतं, करेक्ट. आता जे तुम्ही इनपुट देताय ना, सो दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा किंवा डिजिटल व्हॅल्यू किंवा हेक्स व्हॅल्यू अशा फॉर्म मध्ये काहीतरी इनपुट देताय, राईट. आता ते जे इनपुट असणार आहे, म्हणजे तो जो डेटा असणार आहे, तर त्या डेटाचा टाईप कोणता असेल, टाईप म्हणजे साईज कोणती असेल. सपोज तो डेटा सिंगल बीटचा आहे का, किंवा 8 बीटच्या कॉम्बिनेशन मध्ये आहे का, किंवा 16 बीटच्या कॉम्बिनेशन मध्ये आहे का, राईट. जर सपोज 8 बीटचा जर डेटा असेल, जर डेटा तुमचा 8 बीटचा असेल, तर तुमची पूर्ण कॅपॅसिटी किती असणार, म्हणजे त्या डेटाला घेण्याची. तर आपण तो फॉर्म्युला युज करतो 2:n चा, राईट. सपोज 2:8 जर तुम्ही घेतलं, 2:8, तर 256 अशी काहीतरी व्हॅल्यू तुम्हाला मिळते, बरोबर.
256 म्हणजे तुम्ही त्याला असं म्हणू शकता 0 to 255, राईट. किंवा आता 0 to 255 म्हणजे हे सगळे पॉझिटिव्ह नंबर्स झाले, राईट. 0, 1, 2, 3 अप टिल 255 हे सगळे पॉझिटिव्ह नंबर्स झाले, करेक्ट. यांना आपण अनसाइन्ड नंबर असं म्हणतो, ठीक आहे. आणि जर तुम्ही 256 च्या ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, ज्या जर तुम्ही निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह मध्ये स्प्लिट केलं, राईट, म्हणजे 256 चा हाफ किती आहे? 128, राईट. म्हणजे 128 व्हॅल्यूज निगेटिव्हच्या आणि 128 व्हॅल्यूज पॉझिटिव्हच्या, किंवा याची जर रेंज तुम्ही अशी घेतली -128 टू +127, तर ह्या सुद्धा टोटल 256 व्हॅल्यूज होतात, राईट. सो यांना तुम्ही साइंड व्हॅल्यूज असं म्हणू शकतो, कारण याच्यामध्ये निगेटिव्ह पण येतात आणि पॉझिटिव्ह पण येतात, बरोबर. सो हे झालं 8 बीट साठी. सपोज तुमच्या याची डेटाची साईज आहे 16 बीटची, तर मग 16 बीट साठी तुम्ही कॅपॅसिटी किती दाखवणार? 216 ची. 216 म्हणजे किती? 65535, म्हणजे 36 पर्यंत. मग तुम्ही 0 पासून सुरुवात करणार, 0 to 65536, सॉरी 0 to 65535 ही तुमची रेंज असेल त्या व्हॅल्यूजची, बरोबर. 16 बीट म्हणजे 216 त्याची कॅपॅसिटी झाली, 0 to 65535 अशी. सो यांना तुम्ही अनसाइंड व्हॅल्यूज म्हणू शकता, कारण हे सगळे पॉझिटिव्ह आहे. हे जर तुम्ही निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह रेंज मध्ये जर घेतले तर मायनस पण येतील आणि प्लस पण येतील, मग तुम्ही याला म्हणू शकता. ओके. सो माझं सांगण्याचं काम काय आहे की डेटा टाईपचा अर्थ होतो की तुम्ही कोणत्या प्रकारचा डेटा हा कन्सिडर करताय, त्या डेटाचा टाईप कोणता असणार आहे तो पहिले आपल्याला त्या कोड मध्ये टाकावा लागतो. जोपर्यंत त्याचा टाईप तुम्ही टाकत नाही तोपर्यंत त्या व्हॅल्यूज या प्रॉपर नसतात किंवा त्या इनव्हॅलिड दाखवतात, ठीक आहे. सो याला आपण डेटा टाइप्स असं म्हणतो. सो आपल्याकडे सी चे म्हणजे सी लँग्वेजचे काही स्टँडर्ड डेटा टाइप्स आहे, जे मी तुम्हाला दाखवते. एक स्क्रीन तुमच्यासोबत शेअर करते. एक फीचर आहे माझ्याकडे, डिफरंट. हे तुम्हाला टेबल दिसतं. सो इकडे लिहिलंय बघा टाइप, बरोबर. These are the different C data types. Okay. Character, unsigned character म्हणजे CHAR असंच लिहितो फक्त आपण. character, unsigned character, enum, short, unsigned short, int, unsigned int, long, unsigned long. आता जिथे unsigned लिहिलंय ना, म्हणजे हे सगळे पॉझिटिव्ह असते. रेंज असेल किंवा कॅपॅसिटी असेल टाइपची, कॅरेक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉंग लिहिलंय ना. साइंड म्हणजे याच्यामध्ये निगेटिव्ह नंबर्स पण आहे किंवा निगेटिव्ह रेंज पण आहे आणि पॉझिटिव्ह रेंज पण आहे. सो आता डेटा टाइप कोणता आहे? कॅरेक्टर. त्याचे किती बिट्स असतात, म्हणजे त्याची साईज किती असते? 8 बिटची असते. जे पुढे जे दाखवले ना सेकंड कॉलम मध्ये, इट इज बिट्स. बिट्स म्हणजे त्या डेटा टाइपची. कॅरेक्टरची किती आहे? अनसाइन्ड कॅरेक्टरची किती? इनमची 16, शॉर्टची 16, अनसाइन्ड शॉर्ट 16, इंटिजर मीन्स INT 16, अनसाइन्ड इंटिजर 16, लॉंग 32, अनसाइन्ड लॉंग 32. या सगळ्या रेंज साईज झाल्या, ठीक आहे. आता ह्या बिट्स मध्ये दाखवलंय थर्ड कॉलम मध्ये, त्या साईज बाइट्स मध्ये दाखवलंय. 8 बीट. 8 बीट म्हणजे किती बाईट? 1 बाईट. इथे पण 8 बीट म्हणजे किती बाईट? 1. इथं सपोज फॉर एक्झाम्पल मी इंटिजर घेतला INT इथं काहीच म्हणजे असणार, म्हणजे निगेटिव्ह कॉल दोन्ही कन्सिडर होतील. सो म्हणजे साईज 2 बाईट्स. लक्षात येत आहे? लॉंग मध्ये 32 बिट्स आहे. 32 बिट्स म्हणजे अशा प्रकारे की त्याची साईज हा टेबल दिलेला आहे. आणि जी शेवटचा क्रम आहे तो आहे रेंज, म्हणजे रेंज ऑफ व्हॅल्यू कुठून कुठपर्यंत असेल जर तुम्ही तो डेटा टाइप वापरला तर. कॅरेक्टर म्हणजे इथं साइंड असणार. साइंड मध्ये जसं मी सांगितलं की निगेटिव्ह रेंज पण असेल आणि पॉझिटिव्ह रेंज पण असेल, बरोबर. तर आता रेंज कुठून कुठपर्यंत घ्यायची, तर इथं याची 2:8, हाऊ मच इट इज? 256, राईट. सो 256 एवढी त्याची ऍसिड आहे. सो त्याला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मध्ये वाढ करा. 0 पासून 128. सो त्याची रेंज कशी आहे? -128
2 प्लस 127 हे टोटल व्हॅल्यूज किती होतील 256 आणि हा साइंड असल्यामुळे याची निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह ही रेंज असेल. ठीक आहे, हा 8 बिटचा आहे म्हणून 256 पर्यंत म्हणजे पूर्ण कॅपॅसिटी. तसंच अनसाइंड कॅरेक्टर जर तुम्ही घेतलात अनसाइंड मध्ये सगळे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज असतात म्हणून तुम्ही डायरेक्टली 0 पासून सुरू करू शकता. 0 टू हाऊ मच 255 बिकॉज साइज इज 8 बिट. सो 2 raised to 8 is 256. ओके, 0 पासून सुरुवात केली तर 255. तसंच हे इनम साठी आणि शॉर्ट साठी दिले बघा. शॉर्ट साठी किती आहे बिट्स किती आहे 16 म्हणजेच 2 raised to 16 किती येणार 65536 येणार. त्याला जर निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह मध्ये डिवाइड केलं तर ही त्याची रेंज येते -32768 टू +32767 अशी. अनसाइंड शॉर्ट जर घेतलं तर याच्यामध्ये फक्त पॉझिटिव्ह येतील 0 to 65535 असं. ओके, सो खाली हे बाकीचे दिलेले आहे. सो हा जो टेबल आहे हा इम्पॉर्टंट आहे थिअरीसाठी. एक्झाम मध्ये क्वेश्चन येतो लिस्ट डिफरंट डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी विथ देअर व्हॅल्यूज और विथ देअर रेंजेस. सो हा पूर्ण टेबल तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. हा 4 मार्क्स साठी एक्झाम मध्ये येतो. ठीक आहे, दीज आर बेसिक सी डेटा टाइप्स यूज्ड ज्याची साईज दिली आहे ज्याची रेंज दिली. ठीक आहे, कदाचित आपलं लेक्चरचं सेशन 5 मिनिटांमध्ये एंड होईल पण जेवढा पार्ट आज कव्हर होईल तोच आपण उद्या सुद्धा कंटिन्यू. ठीक आहे, आता हे झाले सी डेटा टाइप्स. याच्या व्यतिरिक्त आणखी एक इमेज आहे माझ्या समोर, तुम्हालाही दिसत असेल स्क्रीनवर. ही पण आहे डेटा टाइप्स म्हणजे हा जो टेबल आहे हा पण डेटा टाइप्सचा टेबल आहे. पण हे जे डेटा टाइप्स दिलेले आहे ना टाइप मध्ये बघा बीट, एस बीट, SFR, SF16 हे जे दिलेले आहेत ना तर हे डेटा टाइप्स मायक्रो कंट्रोलर साठी वापरल्या जातात. म्हणजे तुम्ही जे एम्बेडेड सी प्रोग्राम आता करणार आहे ना ज्याच्यामध्ये तुम्ही मायक्रो कंट्रोलर वापरताय तर कंट्रोलर साठी जे डेटा टाइप्स लागतात ते हे सगळे आहे. सो हा सुद्धा टेबल तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट. पहिला टाइप कोणता आहे बीट. ओके, बीटची साईज किती आहे 1 म्हणजे बाईट किती 0च असणार ना 1 बीट म्हणजे बाईट येतच नाही. तसंच एस बीटची साईज किती आहे 1 बाईट किती आहे 0 आणि याची रेंज किती असणार फक्त 0 to 1 कारण तो सिंगल बीट आहे. बरोबर, एस बीट असो किंवा बीट असो हा सिंगल व्हॅल्यू म्हणून 0 to एवढंच एक तर 0 किंवा एक तर 1 असं. SFR हा डेटा टाइप आहे याची साईज आहे 8 बीट. सो त्याची रेंज आहे 55. इथे निगेटिव्ह वगैरे काहीच नसतं. मायक्रो कंट्रोलर मध्ये निगेटिव्ह व्हॅल्यूज नसतात फक्त पॉझिटिव्ह. सो इथे साईन नाही. ओके, या टेबल मध्ये या सगळ्या जनरल सीच्या होत्या. जनरल सी आपण जी वापरणार आहोत ती. ठीक आहे, आणि ह्या स्पेशल डेटा टाइप्स आहे जे मायक्रो कंट्रोलर साठी आपल्याला युज करायचे. सो 8 बीट असेल तर 0 to 255 त्याची रेंज असेल आणि SF16 जर असेल तर त्याची साईज आहे 16 बीट म्हणून कॅपॅसिटी आहे 2 raised to 16G म्हणजे 0 to 65535 आणि इथं सेकंड थर्ड कॉलम मध्ये बाईट केलेलं आहे. 8 बीट म्हणजे 1 बाईट आणि 16 बीट म्हणजे 2 बाईट्स. सो इट इज व्हेरी सिंपल. हा सुद्धा टेबल आणि हा सुद्धा टेबल हे दोन्ही टेबल्स आहे. ठीक आहे, तो जेवढा बेसिक आपल्याला सी लँग्वेज साठी पाहिजे होतं तेवढं बेसिक आता इथे कव्हर झाले. ठीक आहे, आता लगेच आपल्याला प्रोग्राम्स बेसिक सी प्रोग्राम स्टार्ट. What type of C study? That will be first type of the study related to data transfer, memory and ports. Basic program आपले काय असणार आहे? Whenever you want to data transfer, okay, to and fro. जर तुम्हाला डेटा ट्रान्सफर करायचा आहे तर कोणासोबत करायचा एक किंवा पोर्ट्स मधनं आपल्याला 895 म्हटलं 8051 याच्यापेक्षा नाही. सो आपल्याला माहिती आहे की 051 मध्ये पोर्ट्स आहेत 4 आहे ना P0, P1, P2 आणि P3 आणि 8051 मध्ये मेमरी पण आहे
बरोबर. सो 2 टाइप्सच्या मेमरी आहे, प्रोग्राम मेमरी आणि डेटा मेमरी. डेटा मेमरीची साईज आहे 256 बाइट्स. सो 256 बाइट्स आपण फक्त 128 बाइट ऍक्च्युअल मध्ये वापरतो डेटा स्टोअर करण्यासाठी, आणि उरलेली जी 128 बाइट आहे ती SFR ने युटिलाइज केलेली आहे, म्हणजे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्सने युटिलाइज केलेली आहे. बरोबर. सो ते झालं मेमरी पार्ट बद्दल. ती 128 बाइटची जी मेमरी आहे ही सुद्धा आपण डिवाइड केलेली असते वेगवेगळ्या सेक्शन्स मध्ये. सी तुम्हाला एक काम देते, तुम्ही सगळ्यांनी आहे ना 8051 ची जेवढी पण बेसिक थिअरी होती ना मेमरी पार्टची किंवा पोर्ट्सची, ही सगळी आज स्टडी करा. जर तुम्हाला मेमरी पार्ट पूर्ण कळालेला असेल, म्हणजे लक्षात असेल आता, किंवा पोर्ट्स माहिती असतील, तर पुढचे जे प्रोग्राम्स असणार ते इझी फॉर यू टू अंडरस्टँड. ठीक आहे. सो आज सगळी थिअरी तुम्ही 8051 ची रीड करायची आहे, जसे की त्याचे पूर्ण मेमरी स्ट्रक्चर, त्याचे कोणकोणते रजिस्टर्स आहेत ते, SFR रजिस्टर्स पण बघून घ्या, पोर्ट्स वर आपण कसं काम करू शकतो ते बघा,